बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आड़ी बाड़ी लोका अंदर सारी उम्र गुजारी। आड़ी बाड़ी लोका अंदर सारी उम्र गुजारी। मुहम्मद शाह नू दुनिया जाने गल ना करे उधारी। ते कूक फरीदा कूक तू ज्यों राखा जवार, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। तो सज्जनों बेलियो तो मित्रों, अज साढ़े नाल रावलपिंडी डिवीजन की महान पंजाबी शख्सियत, पंजाबी सूफी शायर और सूफी घराने तो तलक रखने वाले कादरी कलंदरी सिलसिले तो हज़रत पीर मोहम्मद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे घराने तो, उस खानवादे तो पीरज़ादा हामिद शाह बुखारी वज़ीराबाद की धरती उत्ते कदम रखे अज ते साढ़े नाल मौजूद ने। ते अज की इस पंजाबी बैठक दे विच मेरे नाल राणा नासिर खान पंजाबी भी मौजूद ने। असी शाह जी दे नाल अज भरवीं गलबात करांगे पंजाबी ज़ुबान के हवाले नाल। 21 फरवरी भी नेड़े आने वाला है। अज इत्थे मरहूम ताहर वज़ीर आबादी होरां दी 5वीं बरसी के हवाले नाल अज इत्थे मुशायरा है। शाह जी उत्थे मुशायरा भी पढ़नगे। ते वो तंजीम जिदा मोडी यानी वेड़ा पीर मोहम्मद शाह, जी पीर मोहम्मद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह होरां दे नाँ ते रखी गई है और अदबी सरगर्मियां च काम कर रही है खिता पोटोहार रावलपिंडी डिवीजन के अंदर और पूरे पंजाब दे विच, चढ़दे पंजाब दे विच भी ते लैंदे पंजाब विच भी और दुनिया भर ते शाह जी उहदे मोडी ने, तायाद चेयरमैन ने और नाज़म सियालकोट जनाब राणा नासिर खान पंजाबी भी बैठे ने। ते मेरे जिम्मे शाह जी ने जिम्मेदारी लाई सी बतौर जनरल सैकटरी ते प्रैस सैकटरी मियाँ आसफ अली ने ते दीगर अहबाब जड़े ने उन्होंने दे वाल भी गल करांगे असीं अज। ते शाह जी नूं जी आयां नूं। सब तो पहला मैं बेनती करांगा जनाब राणा साहब के अगे कि तुसीं अज दा तित पत्तर लोकाई दे सामने पेश करो जी। अज का तित पत्तर 5 फग्गन 2081 पितरमी 16 फरवरी 2025 ईस्वी ते 17 शबान 1446 हिजरी ते दिहाड़ा द्वार का है अज। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। तो जी राणा साहब असीं शाह जी दे नाल अपनी गलबात दा अगां टोरांगे। शाह जी की हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी साहब रब दा करम है, थोड़ी बड़ी मुहब्बत मेहरबानी। शाह जी अज गुजर खान तो वज़ीराबाद का सफ़र जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अज मैं सफ़र किया जी। सुबह सुबह तो चलिया लाम गड्डी दे जरिए आए जी जी ट्रेन के जरिए आया तो थोड़े नाल मुलाकात हुई इत्थे वज़ीराबाद पहुँच के ते बड़ी खुशी दिली खुशी हुई कि मैं थोड़े जे अच्छे तो महान जड़े सेवक ने पंजाबी दे उन्हां विच बैठा। माशाअल्लाह जी। शाह जी की बड़ी मशहूर जगह है ना जी जी पंजाबी के हवाले नाल पंजाबी के हवाले मैं तो मेरी दक पंजाबी दक पंजाबी मेथों नहीं हूँ वक पंजाबी वक पंजाबी मिट्ठी खंड पतासे वर्गी तू भी थोड़ी चक पंजाबी ले फिर थोड़ी चक पंजाबी आशक ये थोड़े नहीं हूँ मैं वेखे कई लख मैं वेखे कई लख पंजाबी जो कोई मेले वेखे मैली अखी नहीं छड़दे फिर कख पंजाबी चुक लै झंडा मां बोली दा उच्ची थावें रख पंजाबी। उच्ची थावें रख पंजाबी। लो जी उच्ची थावें रख पंजाबी ते खालक जनाब पीरज़ादा हामिद शाह बुखारी साढ़े नाल इस टाइम मौजूद ने। शाह जी तुसीं अज वज़ीराबाद की धरती के उत्ते आए हो, गुजर खान तो तुहां सफ़र किया, सफ़र बखैर गुजरिया? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त सफ़र गुजरिया, आरामदेह सफ़र सी ते बहुत अच्छा सफ़र गुजरिया। बस अज का एतवार सी ते अल्हम्दुलिल्लाह इस बेहतरीन रिलैक्स भी है मेरे वास्ते कि ज़रा माइंड मेरा चूँकि हर वेले पढ़ाना दर्स व तदरीस करना तो अज ज़रा हटके हो गया तो ज़रा अच्छा लगा। अच्छा शाह जी ये दसो कि तुसी पंजाबी च माशाअल्लाह शायरी कर रहे हो, हल्का अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी के नाल भी तुहाडा लिंक रहा, जनरल सैकटरी के तौर पर काम किया और इस तो इलावा ये तुहाडा एक हवाला है। वैसे तो मैं सब तो जो वड्डा हवाला खुद पीर मोहम्मद शाह साहब ने बिल्कुल और वेड़ा पीर मोहम्मद शाह जी के चेयरमैन हो तो साढ़े लिए तो सूफियाना शायरी तो वड्डी कोई शायरी हाँ जी और जो शायरी सूफियाना शायरी मैं समझता बाकी ते और पंजाबी ज़ुबान का जो रंग है वो तो इस रंग च रंगिया है। कोई शक है। अच्छा शाह जी तुसी की महसूस करते हो
ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਅਟਕ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਹਬਾਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ बढ़ोतरी ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन सिलसिला है जी कि तुसी जिहड़ा मतलब मैं देख रहा कि पिछले कुछ अरसे तो वाकई पंजाबी च कोई तब्दीली ये आ रही है कि लगदा पंजाबी जाग पे ने। वाह। जाग इस सेंस विच पे ने कि जिहड़ियां साडियां रवायात सो चुकियां सन वो दोबारा उन्होंने जगा दिता गया है। लोहड़ी दी बाकायदा रस्म अंजाम दी गई है, त्यौहार मनाया गया, उसकी पूरी वो की गई है, उसकी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੱਠ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖੁਸ਼ਆਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲਗਵਾਈ ਲਈ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਸੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੀ 1855 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਬ ਤੱਕ दुनिया है कायम है इंशाल्लाह। और निज़ाम लोहार हो गया, भगत सिंह हो गया। भगत सिंह देखो जी बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा बहुत बड़ा काम ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਟੇਲ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਟੇਲ, ਰਾਜਾ ਮਦਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਦੋਸਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਨਾਫ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋ ਮਿਸਰੇ ਨੇ ਔਰ ਸੀ ਹਰਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸਨਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ 6-7 ਅਸਨਾਫ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਦੋੜਾ ਹੈ, ਚੋ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਮਾਈਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੋ ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਨਾਫ ਸੁਖਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਚੋ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਮਾਈਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਸਿਨਫੇ ਸੁਖਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦਮੀ ਕਲਾਮੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਨਫੇ ਸੁਖਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। गजल ज़्यादा लिखी, पंजाबी गज़ल ज़्यादा लिखी है। अच्छा, नज़म लिखी है तो चो मिसरा लिखा है। चो मिसरा काफ़ी सारा लिखा है। अच्छा, वो भी काफ़ी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। अल्लाह ताला ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ
ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਐਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਵੇ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੂੰਕਿ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ 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 ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਅਸਲ ਸੂਫੀਆਤ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 94ਵਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ੁਅਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਬਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੋ ਮਿਸਰਾ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ 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 ਕਿ ਉਹ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂਲ ਪੱਕਾ। ਵਾਹ ਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਅਸੂਲ ਪੱਕਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਰਵੇ ਜੇ ਕਾਇਮ ਸਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਹਾਸਿਲ ਹਸੂਲ ਪੱਕਾ। ਆਮਦ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਡੁੱਬਣਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਫੜਿਆ ਏ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਪੱਕਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਮਦ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਡੁੱਬਣਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਫੜਿਆ ਏ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂਲ ਪੱਕਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਅਸੂਲ ਪੱਕਾ। ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਰਵੇ ਜੇ ਕਾਇਮ ਸਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਹਾਸਿਲ ਹਸੂਲ ਪੱਕਾ। ਆਮਦ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਡੁੱਬਣਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਫੜਿਆ ਏ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਪੱਕਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ? 2009 ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ 2009 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰਚੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਤਨਾ ਲੇਟ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2009 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਮੈਂ 2010 ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋ ਮਿਸਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਚੋ ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਚੋ ਮਿਸਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਦੋੜਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਚੋ ਮਿਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋੜੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਲੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦ ਨੁਮਾਣੀ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਮੂਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਭੇਦ, ਵਾਹ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੇਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ
ਇਹ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਦੋੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਲਕਾ ਅਰਬਾਬ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਮਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਦਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਪਟਵਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਅਦਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਅਰਬਾਬ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਜਿਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸਰੂਰ ਅੰਬਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ एनकरेज किया कि तुसी आप जो है वो पंजाबी गज़ल भी कहें और अगर आप पंजाबी आपको पसंद है तो इसमें बहुत सारी असनाफ हैं, उस पर काम करें आप। तो उस प्रोफैसर माजिद सिद्दीकी साहब भी रोल अदा किया, अल्लाह पाक उन्होंने गरीक रहमत करे। तो ये बड़े बड़े नां सन जिन्हां नाल मेरी मुलाकात हुई और दिल पाकिस्तान वाले जिहड़े सन उन्हां नाल भी मेरी मुलाकात रही। जिहड़े शायर सन ना नहीं मेरे जहन च आ रहा, तो उन्हां नाल गवाल मंडी च मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने भी बड़ा वेलकम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा सी कि मैं जिथे गया मैनू वेलकम किया गया। तो उन्होंने मैनू फिर जिस बड़े बंदे को मैं मिलिया उस मैनू फिर मोटिवेट किया। लेकिन यह है कि मैं पंजाबी तो अगे नहीं बढ़िया, पंजाबी ही मेरी पसंदीदा सी ज़बान, माँ बोली भी सी, समुंदर भी एक सी, तो मैं इसे ची कंफर्टेबल महसूस किया। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। तो माशाअल्लाह तुहाडा ये सफ़र बहुत अरूज वल जारी है। वो इस लिहाज नाल असीं गल करांगे, तुहानूं पूरा पंजाब जानदा है क्योंकि मैं अक्सर कहना हुंदा कि गुजर खान दे वासियां दी ज़बान पंजाबी, हाँ जी, रावलपिंडी दे वासियां दी ज़बान पंजाबी, जेलम दे वासियां दी ज़बान पंजाबी, अटक दे वासियां दी ज़बान पंजाबी और अज वजीराबाद बैठा है इत्थों के वासियां की ज़बान पंजाबी और पूरे पंजाब के रहन वालों की ज़बान इत्थों के वसों जी वो पंजाबी। ज़ाहिर एक समुंदर है वो, और एदा जिहड़ा चानन है सिर्फ इधर नहीं बल्कि चढ़ते पंजाब विच भी है और पाकिस्तान तो बाहर कैनेडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूके, क्योंकि उत्थों की दूसरी तीसरी वड्डी ज़बान बन चुकी है पंजाबी। तो तुहानूं जानने वाले बाहर भी मौजूद ने, चढ़ते पंजाब विच भी ने। बड़े सफ़र जारी है माशाअल्लाह। तो शाह जी हुण असीं की तोको रखने कि तुहाडा जिहड़ा मजमूआ कलाम हुण तक दा है, वैसे तो तुसीं 3-4 किताबां कह रहे सो कि पाइपलाइन दे विच, ते कोई किन्नी कु देर तक? इंशाअल्लाह बहुत जल्द आ जानी है, बहुत अचानक आ जानी है इंशाअल्लाह अचानक आ जानी है, क्योंकि मैं बड़ा तुहाडे जे मुहब्बत करने वाले दोस्तां दी मुहब्बत है कि जिहड़े मैनूं पुश भी कर रहे हैं, जिहड़े मैनूं मोटिवेट इनफैक्ट कर रहे हैं। मोटिवेशन जी सब तो वड्डी गल होती है, क्योंकि मेरे जो बंदा सच्ची गल है, मैं अंग्रेज़ी का लैक्चरर भी हाँ, ठीक है, तो अंग्रेज़ी मेरी पढ़ाता भी हाँ, तो मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में मेरा कम भी है, तलक भी है। तो उस दे मतलब उस खोबे विच होने के बावजूद मैं ये समझदा कि मैं इंशाअल्लाह बहुत शॉर्टली, वेरी शॉर्टली टाइम कट के मैं इंशाअल्लाह अपनी बुक की जी प्रिंटिंग है वो इंशाअल्लाह लाहौर तो मैं करा रहा इंशाअल्लाह, तो बहुत जल्दी करा रहे हैं, तो अल्लाह ताला खैर करे। यानी ये पहला जिहड़ा गज़ल परागा होएगा? जी मोहतरम, ये गज़ल परागा होएगा मेरा, जिसका नाम होएगा चंद दे नाल प्रीतां। ये ना इसका मैं बड़े अरसे तो मैं रखिया है, तो चंद दे नाल प्रीतां मच अवेटेड बुक,
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਚੰਦ ਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਕੀ ਖਟਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕੀ ਖਟਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕੀ ਖਟਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਦਾ ਨਾਵਾਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੋੜ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਕੀ ਖਟਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਵਿਹੜਾ ਪੀਰ ਵੇੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੱਟ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਚ ਪਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਲੱਭੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ihtimam ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੀ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁੱਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਵਿਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਵਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ? ਜੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਵਰੇਵਾਰ ਬੜੇ ਵਰੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੇ ਫਰਮਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰਵਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮਸਲਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਗੁਜਰਖਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਮ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਐਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਜਰਖਾਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਦਬੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਜਰਖਾਨ ਹੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਏ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਟਕ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਕਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਹੈ, ਦਸਕਾ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਡੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਦਸਕੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਅਸ਼ਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਖਿੱਤਾ ਪੋਟੋਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਚੱਪੇ ਪੜੀ ਗਈ, ਔਰ ਹੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਦੀ ਹੀਰ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸੰਨਫ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ੇਰ ਅਸ਼ਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੀਰ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ,
ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਮੁਕਾਬਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਮਕਬਲ ਹੋਰਾਂ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਔਰ ਦਮੂਦਰ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖੀ, ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਆਤਾ ਕਿ ਈਵਨ ਹੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਜੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕਾਬਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸਲ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਅਸ਼ਾਤ ਛਾਪਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ। ਛੱਪਣ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਛਾਪੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਭਜਵਾਈਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਭਜਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਸੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਇੱਕ ਸੀਅਰਫੀ ਸੀ, ਸੀਅਰਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੀਅਰਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛਪਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਚਾਹਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੋੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮਦ ਨਾਸਰ ਚੱਠਾ ਪਾਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲਾਮ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਜ 16 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਗਤ ਦਿਹਾੜ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਿਹਾੜ ਹੈ। ਜਗਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ 7000 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੜਾ ਜ਼ਖੀਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਰ ਹਕੀਕਤ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਬੇਸਿਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੜ੍ਹੋਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਮਦਰ ਡੇ ਹੈ, ਜਗਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ, ਇਸ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਕਰੋ, ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ
ਇਹਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਓ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਦਿਹਾੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਬੋਲੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਕ ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਰੇਵਾਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇੜਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਖਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਆਉਣੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਛੇਤੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਲੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਲਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ ਔਰ ਵੇੜਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਗਾਂਹ ਠੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਹਸਨੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਨਾਸਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਲਕਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਲੋ ਜੀ ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ।